ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो इस तरह के कई तरह के सवाल साढ़े अज कल किए जा रहे हैं। सब तो पहली गल जिहड़ी मैं आप जी नूं कहनी चाहांगा, चिन्ह जां सिंबल कदों भी वरत्या जाता है तो उहदे पिछे एक फिलोसफी हुंदी है। किसी बहुत वड्डी फिलोसफी नूं, किसी बहुत वड्डे कॉन्सैप्ट नूं समझाउण लई एक चिन्ह वरत लिया जाता है, जिहड़ा चिन्ह उस कॉन्सैप्ट जां फिलोसफी बारे दसदा हुंदा है। चिन्ह कोई सधारण चीज़ नहीं हुंदे हन। पहली गल जदों धर्मां दी गल करिए तो हर एक धर्म दे विच उस धर्म की फिलोसफी नूं समझाउण लई कुछ चिन्ह वरते गए आ। हिंदू धर्म दे विच उन्हां दे अपने चिन्ह हन, जिस दे विच धोती, टिक्का, जनेऊ आदि आ जांदे हन, जिहड़े कि इह दसदे आ कि इस धर्म की किस तरह की फिलोसफी है। बुद्ध अते जैन मत दे अपने चिन्ह हन, ईसाइयां दे अपने चिन्ह हन, मुसलमानां दे अपने चिन्ह हन, जिन्हां नूं धारण करन ते पता लगदा कि यह बंदा इस्लाम नूं मनण वाला है। इसे ही तरह सिख धर्म के अपने चिन्ह हैं, जिन्हां नूं धारण करन ते पता लगदा भी यह मनुख सिख धर्म की गुरमत की फिलोसफी नूं मनण वाला, उहनूं उहदे अनुसार चलण वाला है। तो इस तरह चिन्हां नूं धारण करना केवल सिखां विच ही नहीं बल्कि बाकी सारे धर्मां दे विच ही जरूरी मन्निया जांदा है। तो हुण इत्थे एक सवाल होर पैदा हो जाता कि धार्मिक बंदे ही चिन्ह धारण करते हैं, इहदा मतलब चिन्हां की लोड़ केवल धर्म के खेत्र विच है। तो इत्थे मैं ये गल आप जी नाल सांझी करांगा कि चिन्हां की जरूरत केवल ते केवल धार्मिक खेत्र विच नहीं है। जिंदगी के हर एक खेत्र दे विच तुसीं देखोगे कि चिन्हां ते आधारित, सिंबल्स के उपर आधारित जां किसी ना किसी लोगो ते आधारित ही असीं चलदे आ। तुसीं जदों घर तो बाहर ट्रैवल करते हो, सड़क उपर जाते हो तो सड़क के उपर एक तीर लग्या होया, एरो लग्या होया, करव किया होया, एक पासे नूं मोड़िया होया। वो निशान की है, दस रहा कि सड़क अगे जाके इस पासे नूं मुड़ जाएगी। पर जेकर उत्थे लिखिया होया होवे कि यह सड़क अगे जाके मुड़ जाएगी, हुण उहनूं पढ़न दे विच कितना टाइम लगेगा, तो जिहड़ा उसनूं पढ़ेगा वो पढ़ते पढ़ते हो सकदा कोई एक्सीडेंट ही कर बैठे। तो सारी गल नूं संखेप विच समझाउण लई एक चिन्ह लगा दिता। अगे रोड के उपर पुल आ गया तो रोड थोड़ी जी उत्थे जाके घट चौड़ी हो गई, तो उत्थे भी एक चिन्ह बना दिता भी अगे जाके रोड घट चौड़ी है, तो उत्थे तुसीं अपनी स्पीड नूं कंट्रोल विच रखना। वो चिन्ह ने सानूं दस दिता। तो इदां ट्रैफिक तो चलदी ही चिन्हां दे सहारे है, उस तरह चलिया ही नहीं जा सकता। रेलवे के अपने चिन्ह हैं, एयरलाइनस के अपने चिन्ह हैं, बसां दे अपने चिन्ह हैं, तो आम जिन्ने भी पब्लिक जा रही है उन्हां दे अपने चिन्ह आ। रोड के उपर चिन्ह लगे होंदे, उन्हां मुताबिक चलना पैंदा है। सो यह एक जरूरी है, केवल इत्थे ही नहीं बल्कि जिहड़े तुसीं कपड़े पाउंदे हो, कपड़ियां दे उपर भी कंपनियां दे लोगोज लगे हुंदे आ। वो ब्रांड बारे दसदे आ कि यह किहो जिहा ब्रांड है, जिसनूं तुसीं लै रहे हो, खरीद रहे हो, इहदी किन्नी क वैल्यू होएगी, किन्नी क इहदी गारंटी होएगी, किन्ना क प्राइस होवेगा। केवल एक लोगो लग्या होया देख के तुसीं समझ जांदे हो। लोगो की है? चिन्ह है। वो सारी उस कंपनी का जो इतिहास है, जो उस कंपनी ने अज तक प्रोवाइड कराया, किन्नी क क्वालिटी है, की हिसाब, वो सारा उस लोगो ने दस दिता। तुहानूं उदों उपर दी कुछ होर देखण दी जां विचारन दी लोड़ नहीं रहेगी। ईवन कि तुसीं मोबाइल्स दे विच भी जदों कोई ऐप्स डाउनलोड करदे हो तो उहदा भी जिहड़ा फेस देखदे हो तुसीं किद्दां दी ऐप है, तो उहदे भी एक चिन्ह बने हुए ने, निशानियां बणीआं होईआं ने, सिंबल बनया होया, जिहदे तो तुसीं आइडेंटिफाई कर लैंदे हो कि हाँ ये समझ जांदे हो कि ये ऐप है। फेसबुक की कल्ली एफ लिखी हुई आ, WhatsApp का अपना चिन्ह बनया होया। तो यह चिन्ह जां लोगो जां सिंबल्स जिंदगी दे हर एक पक्ष ते, हर एक पहलू ते तुहाडे नाल चलदे आ, इन्हां तो बगैर गुजारा नहीं। ईवन जदों हुण मैं बोल भी रहा हाँ तो जिहड़ी भाषा विच मैं बोल रहा, ये साउंड्स नूं जे मैं लिखना होवे तां ओह जिहड़े लिखण लई अखर वरतांगा, वो अखर भी चिन्ह ने, वो लिपि दे चिन्ह हैं। जिन्नी भी दुनिया की भाषा लिपि है वो चिन्ह ने। जिहड़ियां साउंड्स असीं बोल रहे हैं, साउंड्स नूं किसी ने तां पंजाबी दे अखर च लिख दिता, मतलब आ आवाज़ है आ, हुण इहनूं पंजाबी दे विच एड़े नाल लिख दिता, ते किसी ने इहनूं इंग्लिश दे विच ए दे नाल ए पा के लिख दिता। तो इस तरह ये सिंबल्स ने, वो साउंड्स नूं, वो अखरां दे चिन्हां ने अपने विच इकट्ठा कर लिया, ते पढ़न वाले ने उस दे आधार ते पढ़ लिया। ये भी चिन्ह हैं। चिन्हां तो बगैर असीं कदी भी गुजारा नहीं कर सकते, इस तरह सानूं चलना पेगा। ईवन तुसीं देखो एक चिन्ह हुंदा है, लाल जिही क्रॉस बनाई हुई हुंदी है, उहनूं असीं कहने रैड क्रॉस।
ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਿੰਬਲਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਲੋਗੋਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ, ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋਗ ਮੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੰਪਾ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ। ਇੱਥੇ ਜੋਗ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਲੋਗੋ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਸਿੰਬਲਸ ਹਨ, ਉਹ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੰਘਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਤੀਸਰਾ ਕੜਾ, ਚੌਥਾ ਕਛਹਿਰਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਆਦਿਕ ਜਟਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੜੇ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਉਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੌਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀ ਆਓ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਭੇਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਗਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਇਸ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ, ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਦਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੀੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵਿਭਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਘਟੀਆ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ, ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚ, ਪਾਰਸੀਆਂ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਸਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੀਅਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟਿੱਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਢਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਵੈਮਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀਪਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਲੋਗੋਜ਼, ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਗੂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਛੰਡੋ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਐਜ ਏ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਡਰੈਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਡਰੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਫਿਰੋ ਜਾਂ ਭੰਡਦੇ ਫਿਰੋ। ਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ